हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चों, आज एक मजेदार सेशन हमने कंडक्ट किया था। लास्ट ईयर हमारे क्लास के एक स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री में 99 मार्क्स थे, बाकी फिजिक्स एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स थे। तो वो बच्चा कैसे अपनी पढ़ाई करता था, क्या सारी चीजें थी, उसके लिए हमने आज मजेदार एक सेशन कंडक्ट किया था। फिर वो जो सारी बातें हुई 1-1.5 घंटे तक चली, उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो भी, लेकिन बहुत काम के पार्ट्स है, वो काम के पार्ट्स आपके लिए यार आज हम शेयर करना चाहते। वैसे तो वो हमारी खुफिया कह सकते हैं अंदर की बातें थी, लेकिन फिर भी यार हमारे जो गुजरात के बच्चे, इस चैनल के साथ जो बच्चे हमारे जुड़े, उनको भी ये जो बच्चा है जो 99 मार्क्स लास्ट ईयर केमिस्ट्री में लाया था, वैसे केमिस्ट्री का पेपर इतना टफ होता है तो कैसे केमिस्ट्री में प्रिपरेशन की जाए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे स्लीपिंग आवर, स्टडी सब कुछ बैलेंस करना है, कैसे आपको एमसीक्यू से बैलेंस करना है, कैसे आपको एग्जाम फियर जो भी है, एग्जाम की जो भी आपके एक तरह की एंजाइटी रहती है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। उन सभी का जो कोर पार्ट है, बस छोटे से पार्ट में, वैसे तो 1-1.5 घंटे तक ये सेशन चला था, लेकिन उन सब का जो छोटा छोटा जो मेन कोर पार्ट था, उसको कट पेस्ट करके मिला जुला कर मेन जो क्रीम पार्ट है वो आपके लिए यार बस हम 20-25 मिनट में कवर कर रहे होंगे। तो बस 20-25 मिनट का एक वीडियो देखो और उस बच्चे की एक लाइफ स्टोरी, एक जर्नी आप देखिए। एक नई शुरुआत हम इस चैनल पर भी करने जा रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो लास्ट ईयर अच्छे बड़े बड़े स्कोर करे थे, तो वो बच्चे कैसे स्टडी करते थे। इसी तरह से एक और स्टूडेंट है हमारा, उनका भी एक पॉडकास्ट, इस तरह का एक इंटरव्यू सेशन कह सकते हैं, रैंकर टॉक जो भी हमारा है वो भी हम अपलोड करेंगे। आप इसका रिव्यू बताना कि सर बस ऐसे ही रिव्यूज आप लाते रहिए, मतलब ऐसे इंटरव्यू करते रहिए, हमें भी बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो बच्चा तो बता रहा है, वो स्टूडेंट हमारा वो तो बता रहा है, उसके साथ साथ वहां पर आपको और क्या क्या चीजें एज ए टीचर, मतलब एज ए टीचर मैं वहां पर बता रहा हूं कि आपको और क्या क्या चीजें वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। राइट बच्चों, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वो सेशन शुरू करते हैं। In my introduction, I am Krish Patel from Saharsa and 12th pass. You all know. Chemistry ma 99 marks, physics 96 and biology 94. બધાને એક પ્રોબ્લેમ હશે, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. બધાને જ હશે, કેમ કે કેટલા જણને ટાઈમ મેનેજમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ છે? ઓબ્વિયસલી હશે જ, કેમ કે એન્ડ સુધી મારાથી બી સોલ્વ નહીં થયો તો કોઈથી બી નહીં થાય. મારે બી નહીં થાય. સેલ્ફ ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ ધેન સેકન્ડ ટોપિક ઇઝ ટાઈમ યુટિલાઇઝેશન. આ બે વસ્તુ. પહેલાં તો સેલ્ફ ઓબ્ઝર્વેશન, દેટ મીન્સ કે હું તમને મારું એક શોર્ટ એક્ઝામ્પલ આપું કે પહેલાં હું શું કરતો હતો સ્ટાર્ટિંગમાં, જ્યારે ગુડી ઓકે, બધું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ચાલે હોય, ટેસ્ટ હોય, કોન્ફિડન્સ, ફૂલ માર્ક્સ બધા જોડે આવું થયું હોય. 2 months, 3 months, 4 months પછી ખબર પડશે કે પ્રેશર શું હોય. ઓકે, એટલે બધું ભેગું થશે ને તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ એ વર્ડ ઊભો થાય. બટ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ માટે ટાઈમ નથી. તમે એક્સટેન્ડ તો કરી શકો ને 24 hours ને 34 hours, દેટ નોટ પોસિબલ. ટાઈમ છે જ નહીં તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટનો નો વર્ડ. હવે ઓબ્ઝર્વિંગ યોર સેલ્ફ કે તમે ટાઈમ તમારા જો 10 hours એ કમ્પ્લીટ યુટિલાઇઝ કરો છો કે નહીં, અને ઓબ્ઝર્વ યોર સેલ્ફ કે તમારું સ્કેડ્યુલ તમારા પ્રમાણે છે કે નહીં, દેટ મીન્સ કે તમારી બોડી પર શૂટ થાય છે કે નહીં. એટલે ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વ યોર સેલ્ફ. એમાં બે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વેન એન્ડ વેર you have to be more concentrated and when and where you have to be more energetic. This is two main questions. હવે હું એક્ઝામ્પલ આપું. ફર્સ્ટ જ્યારે સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે મેં કીધું એમ કે બધું કોન્ફિડન્ટ હતું, મસ્ત ચાલતું હતું, સ્મૂથ. ઓકે, અને જેમ ટાઈમ ગયો એમ પ્રેશર સ્ટાર્ટ થયું, ટાઈમ મેનેજમેન્ટનો ક્વેશ્ચન ઊભો થયો, સ્કૂલ બી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ, સ્કૂલવાળા બી પિન મારતા હતા, દેટ મીન્સ કે પ્રેક્ટિકલ્સમાં બોલાવતા હતા. હું એવી સ્કૂલમાં હતો કે જેમાં કમ્પલસરી નહોતું જવાનું, બટ તો બી પ્રેક્ટિકલ્સ માટે બોલાવતા હતા, તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટનું મને બી હતું. હવે મેં ઘરે બી વાત કરી કે સર કોન્સન્ટ્રેટ નહીં થતું, સ્ટડી પર ફોકસ નહીં થતું. જ્યારે સ્ટડી માટે બેસું તો એક જ વિચાર આવે કે આટલું બાકી છે, એક્ઝામ છે, ટેસ્ટ છે, કેવી રીતના મેનેજ કરીશ એમ. તો વાંચવા બેસો એટલે કાલે બી મને સ્ટુડન્ટ સમૂહ લાગે, વાંચવા બેસે એટલે એવું થાય કે આટલું બાકી છે, આ રહી ગયું, ને આ ફિઝિક્સ વાંચો તો કેમિસ્ટ્રી યાદ આવે, કેમિસ્ટ્રીનું આ ચેપ્ટર વાંચો તો આગળનું બાકી છે, એવું થાય કે નહીં બધાને? હા ભાઈ, બધા સેમ ભાઈ, અમારે બધાને આવો જ પ્રોબ્લેમ. તો એક્ઝેક્ટલી એમાં એવું જ થતું હતું મને બી કે પ્રેશર ઊભું થતું. તો સરને મેં કીધું તો એમને એક બે સોલ્યુશન આપ્યા. એ એક ફેક્ટ છે કે મોર્નિંગમાં વાંચો ને તો ફોકસથી વંચાય અને કોન્સન્ટ્રેશનથી વંચાય. એવું કીધું એને, ફેક્ટ છે. મોર્નિંગમાં ઉઠીને વાંચ એવું કીધું, કેમ કે મારો નેચર એવો હતો કે હું નાઇટમાં વાંચતો હતો.
10 after 10. ઓકે, તો હું મોર્નિંગમાં સ્ટાર્ટ કર્યું. મેં કીધું ફોકસ નહીં થતું, ટ્રાય કરો તો મે બી થઈ જાય. તો સવારે 5 વાગે ઉઠીને વાંચવા બેસતો હતો. દેટ મીન્સ કે મારો સ્લીપિંગ ટાઈમ હતો, એ સ્ટ્રોંગ સ્લીપિંગ ટાઈમ. આમાં અમુક હશે એવા કે જેને સવારે એકદમ ઠંડીમાં એકદમ ફૂલ સ્લીપ, કે આમ માણસને પકડીને કે ઉઠી જાય તો બી ના ઉઠાય એવી સ્લીપ. ઓકે, એવું હતું મારે. તો હું 5 વાગે તો બી ઉઠીને વાંચવા બેસતો હતો, નીચે બેસતો હતો કે ઊંઘ ના આવે. તો બી 1 અવર તો મસ્ત થઈ જાય. પછી બીજા અવરથી થોડુંક થાય એવું ફીલ કે હવે મારો ટાઈમ છે આ તો સ્લીપનો, સુવા દો એમ. તો બી હું 3 અવર કોઈ કશું બી કરીને વાંચી લેતો હતો. પછી એનાથી શું થતું હતું કે મારો મોર્નિંગનો ટાઈમ જે હતો ને સ્લીપનો એ બગડી જતો હતો. દેટ મીન્સ કે આખો દિવસ મારો ટાયર્ડમાં હોય, સવારે હું થાકી ગયો ને એવું લાગે, કેમકે મારો સ્લીપ આવર જે મેં ડિસ્ટ્રોય કર્યું હતું. એટલે આખા દિવસનું મારું જે સ્કેડ્યુલ હતું ને એમાં બધામાં યોનિંગ્સ, દેટ મીન્સ કે બગાસા સ્ટાર્ટ થઈ જશે ને એવું. તો હું બપોરે ટ્યુશનમાં હોઉં ને તો કોન્સન્ટ્રેશન લેક થાય. એટલે મારે લાસ્ટ નાઇટ મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ 10 એ સ્લીપ હોવું જોઈએ, ઓર 11, તો જ હું ઉઠી શકું ઓબ્વિયસલી. તો 10 વાગે તો મારો વાંચવાનો ટાઈમ હોય, એ બગાડીને હું સૂઈ જતો હતો. એ બી બેરે કારણ કે ઊંઘવાનો ટાઈમ હોય ને તો ગોળ ગોળ ફરતા ફરતા 12-1 તો વાગી જાય. એટલે બધું ડિસ્ટ્રોયડ એમ, આખું સ્કેડ્યુલ બગાડ્યું. બટ મેં કીધું કોન્સન્ટ્રેટ થશે, ફેક્ટ છે તો બધાને લાગુ પડે તો મને બી થશે, બટ ના થયું. એ થઈ ગયું, નવેમ્બર આવી ગયું. તમે થોડુંક લેટ છો 1 મંથ જેવું, પણ નવેમ્બર આવી ગયું. નવેમ્બરમાં મેં એવું વિચાર્યું કે હવે મારા સ્કેડ્યુલમાં જ મારે જાતે કરવું પડશે, કેમ કે બધા તો પોતપોતાના સજેશન્સ આપે ને, મારે કંઈક મારું એમ. તો મેં પછી નવો ટાઈમ ટેબલ સ્ટાર્ટ કર્યું મારું પોતાનું, કે હવે મારે 10થી સ્ટાર્ટ કરવાનું સ્ટડી. મને ખબર નહીં, એ મારો નેચર છે કે મને રાત્રે જ્યાં સુધી તમે સુવાનું ના કહો ત્યાં સુધી ઊંઘ નથી આવતી. દેટ મીન્સ કે હું 10થી સવાર 5 વાગ્યા સુધી બી વાંચી શકતો હતો, બટ સૂઈ ગયા ને પછી ના ઉઠાય. 8 hours એક્ઝેક્ટ સ્લીપ જોઈએ. આમ આઈઝ ઓપન થાય, રિલેક્સ થાય ને કે ના હવે તું બેડમાંથી નીકળી શકું બહાર, દેન. તો એવું હતું. તો હું 10થી સ્ટાર્ટ કરતો હતો તો 2 or 3 સુધી વાંચતો હતો, પછી સૂઈ જતો હતો. સવારે ઓબ્વિયસલી 8 hours તો મેં કીધું કે 9-10 સુધી સૂઈ જતો હતો. એન્ડ 9-10 સુધી પછી જે ઓલવેઝ જે રૂટીન હોય 1-2 અવર્સમાં 11, અને પછી થોડું રીડિંગ કરીને ટ્યુશનમાં. એટલે ફૂલ એનર્જેટિકથી હું ટ્યુશન આવતો હતો પછી નવા રૂટીનમાં. એમાં ફૂલ કોન્સન્ટ્રેશન હોય 3 ક્લાસીસમાં. સો આમાં ડિફરન્સ એવો પડ્યો કે જ્યારે લાસ્ટમાં હું છે ને ક્લાસીસમાં ફોકસ નહોતો થતો, એ ફોકસ વધી ગયો. અને પ્લસ કે હું મારા બેક ટાઈમમાં ગતો રહ્યો, 10 વાળો જે મારો જ ટાઈમ હતો એમાં મને કમ્પ્લીટ ફાવતું હતું વાંચવાનું. એટલે તમે એ ઓબ્ઝર્વ કરો કે તમારે કયા ટાઈમે સૌથી મેક્સિમમ એનર્જેટિક રહેવાનું છે ડેના, બરાબર. દેટ મીન્સ કે તમે મેન્ટલી એનર્જેટિક રહેવાનું એ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું કે મારો કયો ટાઈમ છે જ્યારે મારે સૌથી એનર્જેટિક ને કોન્સન્ટ્રેટેડ રહેવાનું છે, એ તમે ડિસાઇડ કરશો. અને એની પહેલાં તમે ફૂલ સ્લીપ લેવી પડશે. ઓકે, તમે પડી બધાને પહેલાં હવે આખું મારું 12 તમે તમારો કોઈ ટાઈમ નક્કી કરો. તમને એક ઓબ્ઝર્વેશન જે મસ્ત કીધું, મને બી હમણાં બહાર વાત કરી એણે, તમને તમારું ખબર હોય છે કે હું કયા ટાઈમે મેક્સિમમ એનર્જેટિક હોઉં છું. મારો પર્સનલ નેચર કહું મને રાત્રે નહીં બહુ ફાવતું. મને અર્લી મોર્નિંગ કશી બી વસ્તુ, મારા મધર, મારા ફાધર બધાનો નેચર એવો છે કે રાત્રે કશું કામ હોય ને તો અત્યારે સૂઈ જઈએ શાંતિ, સવાર કાલે વહેલા ઉઠી અને ફાવશે. તો મને ખબર છે કે મારો નેચર કઈ ટાઈપનો છે, કે સવારે મને વહેલા ઉઠીને રીડિંગ ફાવે છે કે રાત્રે ફાવે છે. સમજ્યા છે? એમ તમે કોઈ ટીચર્સ કે કોઈ બી જગ્યા પર તમે મોટિવેશન સેશન સાંભળો, ગમે નથી સાંભળો, એ જે સાંભળ્યા પછી જસ્ટ ખાલી એનું કોર પાર્ટ તમે લોકો, મારો મેઇન પાર્ટ કયો છે રીડિંગ માટેનો, એણે કીધું હું સવારમાં વહેલો ઉઠી જતો હતો. પછી આખો દિવસ કેવું ફીલ થાય, આમ કંટાળો, ટ્યુશનમાં બી લેઝી લાગે, ગમે ને થાક, ને રાત્રે બી વહેલા સૂઈ જવાનું. ફરી પાછું જે નેચર આપણો જે છે એનાથી આખું ઓપોઝિટ જ કરવાનું થાય. તો અત્યારે એવો ટાઈમ છે તમે તમારો નેચર આઈડેન્ટિફાય કરી લો કે મને મોર્નિંગમાં ફાવશે, બપોરે ફાવશે, રાત્રે ફાવશે, સવારે ફાવશે. તો તમારો એનર્જેટિક ટાઈમ કયો છે, અને એનર્જી વેસ્ટ નહીં કરવાનું જે છે ને, હા, એ માઇન્ડથી કામ લેવાનું છે. અત્યારે તમને એવી ખબર હોવી જોઈએ કે આના પછી મારે મેન્ટલી પ્રિપેર જોઈએ તમે, કે આના પછી ઘરે જઈને મારે રાત્રે 3 કલાક વાંચવાનું છે. કેટલું? 3 કલાક. તો ઓટોમેટિક તમારું એનર્જી એ સેવિંગ મોડમાં જતા રહેશો તમે, ભાઈ હજુ યાર એનર્જી છે, અત્યારે બૂમ ને અવાજ ને મસ્તીને ધમાલ કરી મૂકીશ તો ઘરે જઈને પછી રાત્રે મારે જે વાંચવાનો ટાઈમ છે તે નકરો મને થાક જ લાગશે. સમજાય છે? ઓકે. કે તમે તમારા સ્કેડ્યુલને ઓબ્ઝર્વ કરો કે તમારે ક્યારે સૌથી વધારે તમારે ટાઈમ જોઈએ છે, અને એ ટાઈમે હું એનર્જેટિક હોવો જોઈએ. એટલે એની પહેલાં મેં કમ્પ્લીટ સ્લીપ લીધેલી હોવી જોઈએ. તમે 8 hours લો, નો ડાઉટ ચાલે, 9 લો એ બી ચાલે, 10 લો એ બી ચાલે, 14 hours યુટિલાઇઝ કરતા આવડવું જોઈએ. રિમેનિંગ 14 ઇઝ ધી કી.
બરાબર. 10 અવર્સ સ્લીપ લેશો તો બી વાંધો નહીં. 14 અવર્સને કમના મેનેજ કરવાના છે ને એ તમારા પર છે. એમાં સહેજે વેસ્ટ નહીં કરવાનું. આખું મારું 12th સ્ટાન્ડર્ડ શોર્ટમાં કહું ને તો S² હતું, સ્લીપ એન્ડ સ્ટડી. હું બહુ સૂતો હતો અને બહુ વાંચતો હતો, બસ 2 જ વસ્તુ. ભાઈ મારે ટ્યુશન આવતા પહેલાં સ્લીપ રહેવાની જરૂર છે. હું એનર્જેટિક નહીં હતો ટ્યુશનમાં તો સ્લીપ લઈ લો, વાંધો નહીં, 6 નહીં વાંચે. બટ ટ્યુશનનું મિસ ના કરશો. ઓકે, 80% તમારું અહીંયા જશે, કેમ કે એ મિસ થશે ને તો બધું જ. કેમ કે MCQમાં લાસ્ટ ડે ટાઈમ નહીં મળતો. લાસ્ટ ડે ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરીઝનો બી ટાઈમ નહીં મળતો. 16 ચેપ્ટર્સ છે, 16 અવર્સ, ઇમ્પોસિબલ. 10 હું સ્ટાર્ટ કરતો સ્ટડી અને 2 or 3 એ સ્લીપિંગ ટાઈમ. દેટ મીન્સ કે હું 2 or 3 એ સ્લીપ કરવા જતો રહેતો હતો. તો 5 અવર્સ થયા મારા. 10 to 2 4 અવર્સ અને 10 to 3 5 અવર્સ. એટલે 4-5નું રેશિયો ચાલતો હતો એક દિવસ અલ્ટરનેટમાં. એમાં પહેલાં તો એવું કરતો હતો કે મારા માઇન્ડસેટમાં એવું છે કે મારે 2 વાગે એટલે સૂઈ જવાનું. દેટ મીન્સ કે 2 o'clock નાઇટે મારે સૂઈ જવાનું. તો આઈ ડોન્ટ નો, બટ ટાઈમ બહુ વેસ્ટ થતો હતો. હું 2 o'clock રાત્રે બેડમાં ગયો હોય તો બસ એટલીસ્ટ મેં MCQ કર્યા હોય, કેમેસ્ટ્રીના 50 MCQs અને ફિઝિક્સનો હાફ ચેપ્ટર, આટલું જ થયું હોય. એટલે પ્રોડક્ટિવિટી નથી. 10 અવર્સ આપતો હતો ને તો બી પ્રોડક્ટિવિટી નથી. ખબર પડી? આ પ્રોબ્લેમ હતો. મેઇન વસ્તુ પ્રોડક્ટિવિટી. કદાચ તમારી સાઈડથી તમે ક્વેશ્ચન પૂછવામાં તમારી પાસે એવા વર્ડ્સ ના હોય. મેં તમને એવું કીધું કે એ કોઈ લેવલ પર અત્યારે આમ મોટિવેટર સ્પીકર છે કે સમથિંગ એવું એક્ઝેક્ટ, બટ એનો કહેવાનો મતલબ એ છે કે હાઉ ટુ ઇમ્પ્રૂવ યોર પ્રોડક્ટિવિટી. એને બી એવો પ્રોબ્લેમ, તમારે બી એવું થતું હશે અત્યારે કે રાત્રે તમે રીડિંગ કરવા માટે બેસો 3-4 કલાક રીડિંગ કરો તો બહુ થોડુંક જ વસ્તુ પ્રિપેર થયું હોય અને ટાઈમ લાગે કે પૂરું થતું જ નથી, જતો જ જાય છે, ટાઈમ જતો જ જાય છે. તો એને બી સેમ એવો પ્રોબ્લેમ હતો કે 10 વાગે રીડિંગ કરવા બેસે, રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી માંડ 50 MCQ થાય અને ચેપ્ટર ફિઝિક્સનું અડધું પૂરું થાય અને 2 વાગે એટલે પછી સુઈ જવાનું. હા, બસ એ ફિક્સ હોય. માઇન્ડસેટમાં શું ચેન્જ માઇન્ડસેટ, હા, ટાઈમ હોય. પહેલાં ટાઈમ હતો કે 2 વાગે એટલે સુઈ જવાનું. એમાં થાય કેવું કે ઘરવાળાને એવું લાગે કે 4-5 કલાક અમારો છોકરો રાત્રે વાંચે, પણ અમને ખબર હોય કે 50 MCQ વાંચ્યા હોય અને અડધો ચેપ્ટર વાંચ્યો હોય. બાકી ટાઈમ શું થતું હતું કે હું કોફીની ટેવ હતી રાત્રે, દરરોજ તો નહીં, અલ્ટરનેટ ડેઝમાં. તો કોફી બનાવવામાં બી ટાઈમનો ટાર્ગેટ હોય ને એટલે એવું કે 15 મિનિટ કોફી બનાવતા થાય અને 15 મિનિટ પીતા થાય. દેટ મીન્સ કે હાફ અવર કોફીમાં જ જતો રહેતો હતો 4 કલાકમાંથી. હવે એમાં બી મેં જોયું કે પ્રોડક્ટિવિટી નહીં આવતી એમ, કેમ કે પ્રેશર વધે ને. દેટ મીન્સ કે થતું નહીં કશું, બધું ભેગું થાય છે. તો ટાઈમ નથી, પ્રેશર વધ્યું, થતું નહીં. દેટ મીન્સ કે કશુંક તો હજુ બી લેક છે. હું મારા ઝોનમાં છું, 4 કલાક વાંચી શકું તો કેમ નહીં થતું? તો પ્રોડક્ટિવિટી નથી. હવે ચેન્જ કર્યું કે ટાઈમને ટાર્ગેટ નહીં બનાવો, વર્ક ટાર્ગેટ બનાવવાનો છે. વર્ક ટાર્ગેટ દેટ મીન્સ શું કે સ્ટડીમાં હું ફિઝિક્સના 4 ચેપ્ટર કરીશ ને પછી સૂઈ જઈશ. દેટ મીન્સ આનું સોલ્યુશન આપણે અત્યારે નહીં આપવાનું. કોઈકને માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન આવશે ફિઝિક્સના 4 ચેપ્ટર રાત્રે 4 કલાકમાં કરી નાખવાના, અમારથી કેમ ના થાય, એ આપણે અત્યારે નહીં કહેવાનું. હા, એનો સ્પેશિયલ અલગ ક્વેશ્ચન અમે રાખેલો છે કે ફિઝિક્સના 4 ચેપ્ટર કેમ ના રાત્રે પૂરા થઈ જાય. ઓકે, હા, પણ એક જસ્ટ કે છે હું આવું કરતો હતો કંઈ ટાર્ગેટ, આપણે ટાર્ગેટ રાખેલો. 4 ચેપ્ટર જ નહીં, એ વધારે બોલી ગયું થોડું નીચે. તો બી કે ટાર્ગેટની વાત કરીએ છીએ આગળ કે ફિઝિક્સના 4 ચેપ્ટર બી થઈ શકે. એક ડિફિકલ્ટ હોય, 3 ઇઝી, 8 ચેપ્ટર જસ્ટ હાફ અવરમાં થઈ જાય. ખાલી ન્યુમરિકલ્સ જ જોવાના છે, બરાબર? એવી રીતના બી થઈ શકે. XYZ જસ્ટ ખાલી ટાર્ગેટ સેટ કરો તો એનાથી શું થાય ખબર પડશે કે તમારે બસ ટાર્ગેટ એ સેટ કરવાનો. ટાઈમ ડઝન્ટ મેટર નાવ. ટાર્ગેટ કે 4 ચેપ્ટર થશે પછી સૂઈ જવાનું. એટલે શું કે તમારું માઇન્ડસેટ હવે ટાઈમ પતાવવાનું નહીં હોય, વર્ક પતાવવાનું હશે. ખબર પડી? એ જ વસ્તુ હવે કોફી 2 મિનિટમાં બની જતી હતી અને કે 2 મિનિટમાં પીવાઈ બી જતી હતી. 5 મિનિટમાં કોફીનો ટાઈમ પૂરો થઈ જતો હતો અને ફોન અડવાની ઈચ્છા નથી થતી, કારણ કે ઊંઘવા ના મળે જ્યાં સુધી પતે ના ત્યાં સુધી. કે કોઈ, હા, 1-2 વાર એવું બી થયું હતું કે ઇઝી ચેપ્ટર્સનું ટાર્ગેટ હોય અને ટેસ્ટ હોય તો 12 વાગે પતી બી જતું હતું, તો 12 વાગે સૂઈ જવાનું, વધારાનું નહીં લઈને બેસવાનું. ટાર્ગેટ વર્ક એ પતે તો જ. કોઈક વાર એવું બી થયું છે કે ફિઝિક્સનો એક હેવી ચેપ્ટર લઈને બેસી ગયા હોય, ફર્સ્ટ ચેપ્ટર લઈ લીધું હોય અને 9 ચેપ્ટર લઈ લીધું હોય તો 5 વાગી જાય, કારણ કે ન્યુમરિકલ્સ, થિયરીઝ બધું MCQ સાથે ફૂલ ચેપ્ટર કરવાનો, એમાં કશું લેક નહીં એમ કે ભાઈ વર્ક પતાવવાનું છે તો હવે વર્કમાં બી આ લોકો તો એવું લેક પેજ ફેરવી દે કે વર્ક પતી ગયું, એવું નહીં. એમાં બી થોડુંક કમ્પ્લીટ નહીં પતે તો વાંધો નહીં, બટ ટાર્ગેટ તો ક્લિયર રાખવાનું. અને વચ્ચે ક્વેશ્ચન પૂછેલું, મને બી ક્વેશ્ચન, પણ એવું તો હવે ડિસાઇડ કર્યું, ચલો મેં બી કે આજે રાત્રે મારા 2 ચેપ્ટર પતે પછી જ ઊંઘવાનું. પછી 12-1 વાગે ઊંઘ આવવા માંડે તો એવું હું મારી જાતને કે તું રોકી કેમ નાખતો હતો? નહીં ભાઈ, એવું
કેવી રીતે ડિસિપ્લિન કેવી રીતે મેન્ટેન? હા, એ તો મેં કીધું, એ જ પહેલો ક્વેશ્ચન હતો કે ઓબ્ઝર્વ યોરસેલ્ફ, તમારે ક્યાં એનર્જેટિક રહેવાનું છે અને તમારો કયો ટાઈમ છે વાંચવાનો, એ ટાઈમે તમે એનર્જેટિક હોવા જોઈએ. એની માટે મેં કીધું ને, સ્લીપ ડઝન્ટ મેટર, તમે સૂઈ જાઓ, 14 કલાક સૂઈ જાઓ, વાંધો નહીં, 10 કલાક યુટિલાઇઝ કરતા આવડવા જોઈએ, તો સૂઈ જાઓ 10 કલાક. 14 અવર્સ સૂઈ જવું હોય તો બી વાંધો નહીં, 15, 16 જેટલા અવર્સ સૂવો એટલા માટે વાંધો નહીં, બટ વધ્યોનો ટાઈમ એ યુટિલાઇઝ તમને કરતા આવડવું જોઈએ. ફૂલ એનર્જેટિકથી વાંચવું પડશે, એમ માઇન્ડ ઓપન રાખીને. પણ એવું અંદરથી જ એવું નહીં થતું કે 2 ચેપ્ટર પતાય પછી જ ઊંઘવું છે, વાંચવા જ નહીં અમારે? એ તો પ્રેશર હોય તો ઓટોમેટિક થશે. મેં કીધું ને કે પહેલાં ટાઈમ બતાવવાનો હતો, તો કોફી બી અડધા કલાકમાં બનતી હતી. હવે ટાર્ગેટ જ એવો છે કે 2 ચેપ્ટર નહીં પતે તો નહીં સુવાનું, તો 5 મિનિટમાં કોફી બી પતી જતી હતી ફટાફટ એમ, બાકી સુવા નહીં મળતું. એટલે એનું બી થઈ જાય. સન્ડે પણ હું અહીંયા આગળ નહીં કહું એવું રમવાનું, કારણ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ છે. રમવાની ઈચ્છા બી નહીં થાય તમને પોતાને, બોયઝને તો નહીં જ થતી હોય કે રમવાની ઈચ્છા થાય જ નહીં. રમવા જાય છે બધી લંગડી રમે છે બધી, એમનું નહીં ખબર. દેટ મીન્સ બોયઝને તો ઈચ્છા ના જ થાય, કારણ કે હવે ઘરની બહાર જ જવાનું મન ના થાય, પ્રેશર એવું હોય ને એટલે. કેટલા જાય છે હજી રમવા? અરે ઘેર ખાવા જતા નહીં, રમવા કે છે. હા, એ જ ટાઈમ મળવો જોઈએ ને કે એ જ છે ખાવાનો. બીજું એક તો ફંક્શન્સ અહીંયા આગળ ઇન્ડિયા છે એટલે ફંક્શન્સ તો હોય જ. હવે અત્યારે મેરેજ સિઝન આવી, બહુ આ વખતે તો બહુ છે. ઢગલા બંધ બધા મેરેજ આવે, તો મેરેજમાં જવાનું કે નહીં જવાનું? હું આમાં ઓફેન્સિવ થઈ જાય, હું તો નહોતો જતો. બટ એવું અંદરથી કેમ એવું થાય કે મારે નહીં જવું, એમ કંટ્રોલ જ નહીં, તમારે જવાનું મન થઈ એટલે જાય? મારી ઘરે જોઈન્ટ ફેમિલી છે, તો મારા મધર ફાધર ત્યાં આગળ જાય તો હું અહીંયા આગળ આંટી જોડે ઘરે રહું ને મારું થઈ જતું જમવાનું. એવું તો અમને કહે છે કે ભાઈ અમે જઈએ તું ઘરે વાંચ, પણ અમને વાંચવાનું મન નહીં થતું, એનું શું કરવાનું? એ તો હવે પ્રેશર હોય તો ઓબ્વિયસલી કે ઈચ્છા ના જ થઈ જવાની કે ક્યાં 2-3 કલાક બગાડવાના વગર કામના ખાલી જમવા માટે. હાફ અવરમાં પતી જાય તો વાંધો નહીં, પણ જમવાનું બી ક્વોલિટી લેવું પડે, કારણ કે હેલ્થ સાચવવાની આમાં. ચાલો પછી નેક્સ્ટ હવે રુદ્ર. હા ભાઈ, એક્ઝામ પહેલા જે એન્ઝાઇટી છે ઉસકો કેસે દૂર કરે? એન્ઝાઇટી તો અત્યારે બી છે, અહીં હોવ કે ત્યાં હોવ, હાર્ટબીટ તો હોય છે. અહીંયા આગળ આટલા બધા બેઠા છે એટલે છે, ત્યાં હું એકલો હતો તો બી હતી. ઓકે, એન્ઝાઇટીમાં તો એવું હતું કે પેપર સ્ટાર્ટ થતી પહેલાં એટલો જ કોન્ફિડન્સ હતો કે 80 માર્ક્સ આવે, બધું વોચિંગ કરતો, બટ 80 જ આવ્યો. કેમ? તો કે બધું યાદ નહોતું ને, ઇમ્પોર્ટન્ટમાંથી આવ્યું, દેટ્સ એક ગુડ લક બી કહેવાય. ઓકે, બધું યાદ તો નહોતું. 2100 મેં કીધું ને, ખાલી વાંચતું હતું. મેં આખી બુક 3-4 વાર વાંચી છે, ટેક્સ્ટ બુક અડ્યા બી નહીં હોય આમાંથી કેટલા, બટ મેં 3-4 વાર ટેક્સ્ટ બુક વાંચી છે આખી થરલી, એક બી વર્ડ વિધાઉટ લાઈક 3-4 વાર. તો બી ત્યાં આગળ ગયો ને, સ્વામિનારાયણ જ કરતો પેપર આવતા લાગીને. તમે સાચવજો એમ, મારથી તો નહીં થતું એમ, કારણ કે આવા સૂન થઈ જાય, હાથ ઠંડુ થઈ જાય. બટ તો બોર્ડ એક્ઝામના આગલા દિવસે રાઈટ, એ ફિઝિક્સ છે કે કેમિસ્ટ્રી છે કે મેથ્સ બાયો, બધા ચેપ્ટર 2-3 ક્વેશ્ચન મિક્સ છે, બધા ચેપ્ટર કર્યા હતા. બધા ચેપ્ટર કેમ ના થાય, થિયરી ને MCQ બધું કેમનું મેનેજ કરવાનું એક્ઝામના આગલા દિવસે? તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સબ્જેક્ટ વાઇઝ કે ફિઝિક્સમાં કેવી રીતે કર્યું હતું, કેમિસ્ટ્રીમાં, બાયોમાં કેવી રીતે કર્યું હતું? તો એમાં તો હું એવું કહીશ કે 8 to 9 ચેપ્ટર્સ તમારા એક્ઝામ પહેલાં એવા હોવા જોઈએ કે ભાઈ જોવા ના પડે, ઓનેસ્ટ એમ. કારણ કે લાસ્ટ ડેમાં તો ઇમ્પોસિબલ. મેં જ કીધું, હું કહીશ બી ખરો કે વાંચ્યું પણ એ રોંગ હશે, કોઈ બી ના વાંચી શકે. અને MCQ ને થિયરી એ તો ઇમ્પોસિબલ. કેમિસ્ટ્રીમાં તો ના જ થાય, કારણ કે ફિઝિક્સમાં તમે જોઈએ એટલો ટાઈમ લઈ શકો આગળ, ફિઝિક્સ આગળ ઓપન હોય, કારણ કે ફર્સ્ટ પેપર હોય ફિઝિક્સનો, એટલે તમે જોઈએ એટલો ટાઈમ મળશે. અને તમારે મેથ્સ હશે જેને, એમને તો 1-2 દિવસની રજા બી આપે. બાયોલોજીવાળાને બાયોલોજીવાળાને એક જ રજા હશે એમાં બી, એટલે તમારે 2 પેપર એવા છે સાયન્સના કે જેમને તમારે એક જ રજા મળે છે. સો તમારે સૌથી વધારે મેન્ટલી પ્રિપેર રહેવાનું, કારણ કે તમારી જોડે 2 સબ્જેક્ટના 8 to 9 ચેપ્ટર્સ એવા હોવા જોઈએ કે જોવાની બી જરૂર ના પડે આગલા દિવસ, નહીં MCQ નહીં થિયરી. અને અમુક વીક ચેપ્ટર્સ ને ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર્સ જે સૌથી વધારે વેટેજવાળા છે અને MCQs વધારે આવે છે, એવા ચેપ્ટર્સ લઈને બેસવાના. તો એમાં કેવું કે આખો ચેપ્ટર કવર થાય તો MCQ બી થઈ જાય અને થિયરી બી થઈ જાય. બટ 8 to 9 ચેપ્ટર્સ ઇઝી રાખો કે હાર્ડ રાખો એ તમારા પર છે, પણ એ પ્રિપેર્ડ હોવા જોઈએ બધું જ, બાકી તો નહીં થાય. 16 ચેપ્ટર્સ કેવી રીતના કરશો?
અને બી એક પેપર પતાવીને આવ્યા છો, આગલા પેપરમાં તો વાંચ્યું હશે ને કે સૂઈ ગયા હતા આગલા પેપરમાં, વાંચ્યું હશે, એટલે એમાં બી તમે થાકી ગયા હશો, એટલે તમારી જોડે 10 hours બી નહીં હોય. હું તો એટલે લગભગ ફિઝિક્સનું પેપર તમે આપીને આવો ને એટલે ઓટોમેટિક એક તમને રિલેક્સ ફીલ થાય. પહેલાં જેવું છે કે લગ્ન પતે ને પછી લગ્નના બીજા ત્રીજા દિવસે એટલો બધો થાક લાગે, એમ છેલ્લા 4-5 દિવસથી જે વાંચ કરતા હોય એટલે ફિઝિક્સનું પેપર પત્યું, રાત્રે ઘરે જઈને તો કેપેસિટી હોય કે થોડું ઘણું વંચાય, થોડું ઘણું વાંચ્યું હશે ને. રિલેક્સ ના થવાય, કેમેસ્ટ્રીનું બી પ્રેશર હોય હજુ, એટલે રિલેક્સ કાર થવાય કેમેસ્ટ્રી પતે ને પછી થોડું. હા, કેમેસ્ટ્રી પતે પછી કેમેસ્ટ્રીમાં થોડું ટફ, કેમેસ્ટ્રીનું ટેન્શન રહે. હા, અત્યારે ફિઝિક્સ હાલ લાગતો છે બટ પેપર ઇઝી લાગશે ફિઝિક્સનું, કીધું તું ને મેં. અને કેમેસ્ટ્રીનું અત્યારે લાગશે ઇઝી કે ભાઈ આવડે છે ટેસ્ટમાં બધું આઈએમપી એટલે, પણ ત્યાં થોડું ડિફિકલ્ટ. હા, એટલે માર્ક્સ કેમેસ્ટ્રીમાં થોડા, ભણવામાં રૂટિનમાં ફિઝિક્સ હાર્ડ, કેમેસ્ટ્રી ઇઝી છે, પણ બોર્ડ એક્ઝામમાં બધા સ્ટુડન્ટ્સના આટલા વર્ષોથી ફિઝિક્સમાં જ માર્ક્સ વધારે આવે છે. કેમેસ્ટ્રીમાં એક જ જણ છે આ વખતે વધારે આવ્યા અમારે, નકર તો કાયમ જો તો ફિઝિક્સમાં બધાને વધારે હોય. કેમેસ્ટ્રીમાં લાવ્યો હતું 99, બાકી ફિઝિક્સમાં જ નકર હોત 99. MCQ તો એવો પ્રોબ્લેમ છે લોકોને કે અત્યારે ચલો રૂટિનનું ખબર પડી ગઈ, પછી જૂની જે થિયરી છે 1 અવર્સમાં કમ્પ્લીટ કરતું જવાનું એ બી થઈ ગયું, કદાચ ન્યુમેરિકલ બી કરે. MCQ જૂના ચેપ્ટરના બધા કેવી રીતે કરવાના? MCQ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટીક કર્યા છે ને એ કરવાના, અને કન્સેપ્ટનું છે. બીજું તો માઇન્ડમાં બધા કન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર હોવા જોઈએ કે કોઈ બી તો જબરજસ્ત કલરફુલ નોટ્સ બનાવીને આપી છે બધી આ વખતે તો ત્યારે, એટલે તમારા કન્સેપ્ટ જ મેઇન છે. MCQ એક દિવસ વાંચવાનો ટાઈમ મળશે. હા, એમ કે આમાં શું થશે કે તમને અનનોન હશે આખું સિલેબસ. એક MCQ મૂકી દીધો, હવે તો પહેલાં કયા ચેપ્ટરનો છે એ ખબર હોવી જોઈએ, ભાઈ કયા કન્સેપ્ટનો છે એ ખબર હોવી જોઈએ, કારણ કે તમે જ્યારે લઈને બેસશો ને તો તમને ખબર હોય કે આ 12 ચેપ્ટરનો છે તો તમને આવડી બી જાય. જ્યારે તમે ટેસ્ટ આપવા આવશો ને ત્યારે બી ખબર હશે કે આ 10, 11, 12 ચેપ્ટરનો ટેસ્ટ છે તો આમાંથી જ હશે. પણ જ્યારે 16 ચેપ્ટર હશે ને તો પહેલાં અમુક જણને ફિઝિક્સમાં તો એવું થશે કે આ કયા ચેપ્ટરનો છે, કારણ કે નંબર જ દેખાય MCQમાં તો કયા ચેપ્ટરનો છે, પછી કયો કન્સેપ્ટ આવશે ને પછી હું કેવી રીતના સોલ્વ કરીશ. એટલે 1 મિનિટ એટલે આપે છે, પણ જેને આવડતું હશે ને એ તો 15 મિનિટ્સમાં, કારણ કે એકદમ બેસિક ડેટા એક્સટ્રેક્શન એ મેઇન વસ્તુ છે ફિઝિક્સમાં. તમને કયો ડેટા આપ્યો છે એ તમને ખબર પડી કે ને ઇઝી ફોર્મ્યુલા જ મૂકવાનો હશે. ત્રણ વેરિયેબલવાળો ફોર્મ્યુલા હોય તો 2 ઓબ્વિયસલી આપી જ હશે, કશું કોમ્પ્લિકેટેડ નહીં હોતો, ખાલી 1-2 જેવા હશે ડેરિવેશનવાળા જેના ફોર્મ્યુલાઝ બનતા હશે, જે 2022માં બી હતા, એ ક્યાંય નહીં જોયા મેં બી, અને તો બી આવડી ગયા. ફિઝિક્સમાં થિયરીમાં વધારે કપાય છે, જ્યારે કેમેસ્ટ્રીમાં MCQમાં, કારણ કે એમાં છે ને ડિટેલ્સ 7 ચેપ્ટર હજુ આવ્યો નહીં હોય કે આવી ગયો લાસ્ટમાં. હા, હવે 7 ચેપ્ટર્સમાં અને 8 ચેપ્ટરમાં ડિટેલ એટલે આમ બહુ ડિટેલ. કેમેસ્ટ્રી છે એવું લાગે જ નહીં, કેમેસ્ટ્રીની બહારનું જ છે, ખાલી ડિટેલ્સ જ ભેગી કરવાની છે. એવરી ટાઈમ એક પેજ પર તમને 100 MCQ બની શકે એક પેજમાં, એવા 70 પેજીસ છે. 7000 MCQs હું બનાવી શકું અને સર બી બનાવી શકે એવા જ હતા. પછી આપણે જોયું હતું ને યુઝીસ હોય છે, પ્રિપરેશન હોય છે. ચાલો બીજો ક્વેશ્ચન વચ્ચે જે મને કીધેલો છે મેં લખેલો, હાઉ ટુ ડીલ વિથ ગર્લ ફેક્ટર. એક છોકરાનો મને મેસેજ હતો કે સર રીડિંગ કરવા માટે બેસીએ છીએ ને તો માઇન્ડ ડાયવર્ટ થઈ જાય છે. એટલે પછી મને મળ્યો ને ડાયવર્ટ એટલે શું, પછી મને કીધું એણે ખાલી લખ્યું G ફેક્ટર લખીને મોકલી દીધું, એટલે હું સમજી ગયો કે અત્યારે રૂટિનમાં ભણતી વખતે સ્કૂલમાં ટ્યુશનમાં બધા ગર્લ્સને બોયઝ કે બોયઝને ગર્લ્સ, તો તને કોઈ વાર એવું નહોતું થતું કે આપણે બી લફડા બફડા કરીએ, થોડા કામ છે તેમ છે? ગર્લ ફેક્ટર એટલે હવે યુનિવર્સલ. હા, તો એમાં તો એવું કે પ્રેશર જ એવું હોય છે ને, દેટ મીન્સ કે કશું બી મેં કીધું ને S² સ્લીપ એન્ડ સ્ટડી, બીજું કશું વિચાર જ નહોતો આવતો. બસ એમ જ એવું હતું કે સાયન્સના 3 સબ્જેક્ટમાં 90+ જોઈએ, બીજું કંઈ નહીં, બીજું બધું ઓટોમેટિક આવશે. એટલે બીજું બધું ઓટોમેટિક આવશે. પેલું કે તું લાઈફમાં શું બનવા માગું છું, તો કે બસ આઈ એમ વોન્ટ ટુ બી એ ઓન્ટરપ્રનર, પછી મારે આટલા જેટ પ્લેન જોઈએ છે, આટલો મોટો બંગલો હોવો જોઈએ, આટલી મારી જોડે ગાડીઓ હોવી જોઈએ. તો કે ભાઈ તને પૂછ્યું છે કે તું લાઈફમાં શું બનવા હોય, એસે લખવાનું નહીં કીધું કે છે, તું હરખું આવડતું નહીં કે. પછી એક છોકરીને પૂછ્યું કે તારે શું બનવું છે, તો કે આઈ વોન્ટ ટુ બી હર હિઝ વાઇફ કે છે. ખબર આપણે બીજું કશું નહીં બનવું, કેમ એના જેવું છે કે તમે એકવાર મહેનત કરશો તો બધું. અત્યારે આ એજમાં તમને બધા ડિસ્ટ્રેક્શન આવે, છોકરીઓને
છોકરાઓ માટે, છોકરાઓને છોકરીઓ માટે. બટ એ ડિસ્ટ્રેક્શન એવું સમજો કે આ બધું મારે કરવાનું છે, બટ 2-2.5 મહિના પછી કરીશ, બધું નવરો હોઈશ ને ત્યારે વેકેશનમાં. અત્યારે મેઇન આ 2 મહિના ભણવાનો જે ટાઈમ છે, આખી લાઈફ જેના પર છે આપણી, તો એ ટાઈમમાં બી ગોલ કોન્શિયસ. જો તમારો ગોલ એટલો કોન્શિયસ હશે ને તમે ગોલ માટે કે ભાઈ આ મારો ગોલ છે, સમથિંગ ધીસ આર ધ ડિસ્ટ્રેક્શન્સ, તો બધા ડિસ્ટ્રેક્શન ઓટોમેટિક તમે કટ કરી શકશો. ગોલ માટે તમે જેટલા કોન્શિયસ ને બધાનું ઓવરઓલ કન્ક્લુઝન પાર્ટ એ છે. એને કીધું ગોલ લેટ નાઇટ જાગતો હતો, આવું એનાલિસિસ કરતો હતો, એવું બધું જે બી બધું કર્યું એ કેવી રીતે થાય? એવું કેમનું પોસિબલ છે? તને આવું બધું 10th માં આવડતું હતું, તો એવું કેમનું આવડવા માંડ્યું એકદમ જ? 12th માં જ શીખ્યો હતો. તમે તમારા ગોલ કોન્શિયસ હોય ને, ઓટોમેટિક તમને નેચર એવો સપોર્ટ કરે. મતલબ નેચર કહો, ભગવાન કહો, જે બી કહો, કદાચ અમુક લોકો નેચર બોલતા હોય છે, ઇન ધ સેન્સ કે ભગવાન ઓટોમેટિકલી તમને એવો સપોર્ટ કરશે. તમને એવા થોટ્સ આવશે, હું આવું કરું, આવું કરું, આવું કરું, આવું કરું, એ ઓટોમેટિક બધું થવા માંડશે. બટ તમે તમારા ગોલ ઓરિએન્ટેડ કોન્શિયસ, તમને જે બી ભગવાને શક્તિ આપી છે, જેટલું બી દિમાગ આપ્યું છે, એમાંથી બેસ્ટ તમે કરવાનો ટ્રાય કરો. આજે બેસ્ટ, આજે બેસ્ટ, આજે બેસ્ટ, આજે બેસ્ટ, બસ એવરી ડે તમારું બેસ્ટ આપવાનો ટ્રાય કરવાનો. પછી એક્ઝામનું મને કહ્યું કે પ્રેશર, ટેન્શન આ છે, સમજો પ્રેશર, ટેન્શન, બસ તમે તમારું બેસ્ટ 100%. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને એવું હોય કે મારે 90+ તો લાવવા જ છે, 80+ તો લાવવા જ છે. પહેલેથી જ પ્રેશર માઇન્ડ બેસી જશો ને તો તમે કશું કરી જ નહીં શકો. જે બી વસ્તુ વાંચશો તમને બીક જ લાગશે કે આવું થઈ જશે તો, થશે તો, થશે તો, થશે તો, એવું તો તમે બીક જ લાગ કરશે. તો તમારે શું કરવાનું? જસ્ટ ખાલી આજે તમે તમારું 100% આપો. સમજાય છે? મારે બી મારી લાઈફમાં ઘણા બધા કામ હશે આજે, પણ અત્યારે હું બેઠો છું તો મારું 100% હું આમાં આપું છું. પછી આ જે બી આપણને તમને બધાનો મારો મેઇન બાય હાર્ટ ઇન્ટેન્સ એવો છે કે જે બી સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકોને આજે કંઈક બેનિફિટ થાય, એ અહીંયા કંઈક તમને કહે છે તો એ બી સમથિંગ ડાયરેક્ટ સીધો આવી ગયો છે. મેં કીધું સ્ટુડન્ટ્સ બિચારાના ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, તો તું એક તારા રીતે તારા લેવલ પર બધા સોલ્યુશન તું માઇન્ડમાં થોડા વિચારીને રાખજે. તો એ બી કશું ઘરે 2-4 કલાક કશું બી આખો દિવસો કંઈક થોટ્સ એના માઇન્ડમાં ચાલતા હશે, તો એમ ઓનેસ્ટ ટ્રાય કર્યો, પછી તો ભગવાનની ઈચ્છા આગળ જે બી થાય. ઓકે, ચાલો તારે થેન્ક યુ.